ओम नमः शिवाय बंधुगण आपण माने प्रायतः लोकमानंकर कहिबा सुनिथिबे जे भगवान आमको दया करू नाहांती किंतु आपण जानंती कि एहा काहींकी हुए। भगवान आमको काहींकी दया करंती नाही। आपण अनेक लोकंकु एहा मध्य कहिबा सुनिथिबे जे भगवान मो सहित अछंती एवं सबुबेले मोते साहाय्य करंती। बंधुगण भगवान केवल सेमानंकु साहाय्य करंती जाहार कार्य भल, जाहार उद्देश्य भल, जेउमाने अन्य मानंकु खुशी देबा पाई काम करंती। भगवान केवल एपरी लोकंकु साहाय्य करंती। बंधुगण एही संपर्करे आमे आपनंकु एक कहानी कहिबु। एही कहानीटी बहुत शिक्षणीय एवं गुरुत्वपूर्ण हेबो। जदि आपण एही कहानी को अधा मझी किंबा स्किप करि दियंती तेबे भगवान आपनंको उपरे क्रोधित हेबे। अधा ज्ञान जानी कहार उपकार हेई पारिबो नाही, तेनु वीडियो टीकु संपूर्ण देखंतु। जदि आपण भगवानंकु खुशी करिबाकु चाहंती तेबे एही कहानीटी संपूर्ण सुनंतु एवं वीडियोर शेष पर्यंत आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। बंधुगण एहा बहुत दिन तळर कथा। गोटिए गांरे जने ब्राह्मण रहुथिले। से बहुत गरीब थिले। सेही ब्राह्मणंको नाम रंगाधर थिला एवं से भगवान शिवंकर जने महान भक्त थिले। सेही ब्राह्मणंकर पुरोहितंक व्यतीत अन्य कौनसी काम नथिला। से कौनसी प्रकारे सेही काम करुथिले एवं से जहा रोजगार करुथिले ताहा द्वारा तांको परिवार को प्रतिपालन करुथिले। किंतु ब्राह्मणंको स्त्री एही कामरे संतुष्ट नथिले। से बारंबार ब्राह्मणंको सहर को जाई अन्य किछि काम करिबाकु कहिथिले। सबु दिन जदि तुमर काम एपरी जारी रहे तेबे तुमे एही पंडित कामरे किपरि बंची पारिबो। परिवार दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। एथिपाई तुमको अतिरिक्त रोजगार करिबाकु पड़िबो। एही काम करी घर चलैबा बहुत कष्ट। प्रथमे रंगाधर तांको कथा को अनदेखा करी चालिथिले, किंतु जेतेबेले से प्रतिदिनर कामरे क्लांत होई गले गोटिए दिन से निष्पत्ति नेले जे से बाहर को जिबे। से तांको स्त्री को कहिले आसंता काली मुन सहर को जिबी। तांको प्रस्तुति पाई स्त्री समस्त पोशाक धोई देले, एक बाड़ी पात्र एवं दौड़ी प्रस्तुत कले एवं तांको खाद्य पाई दुईटी सिझा आलू एवं भात लुण देले, एक कपड़ारे रे बांधी देले। सकाळ हेले गंगाधर तांकर सामग्री एवं खाद्य नेई ब्राह्मण महिला को विदाय देई सहर आड़कू चालिले। पथटी कच्चा थिला एवं जंगल मध्य देई जाउथिला। जेतेबेले से चालिबा आरंभ कले सेतेबेले अपराह्न होईगला एवं से भाबिले जे जदि से कौनसी स्थान रे पानी पाइले तेबे से सेठारे स्नान करिबे एवं खाइबे। से शीघ्र सफा पानी रे परिपूर्ण एक ह्रद पाइले। रंगाधर सेठारे विश्राम नेबाकू निष्पत्ति नेले एवं एक गछ तले सोई गले एवं बहुत क्लांत होई से गभीर निद्रारे सोई पड़िले। संयोगवशतः भगवान शिव एवं माता पार्वती सेही बाट देई जाउथिले एवं सेमानंकर दृष्टि सोईथिबा ब्राह्मण उपरे पड़िला। ब्राह्मणंक दयनीय अवस्था देखि माता पार्वतींक हृदय तरड़ी गला एवं से भगवान शिवंकु कहिले, हे भगवान शिव आपण बहुत दयालु, आपण समस्तंक दुख दूर करंती एवं समस्तंकु सुख प्रदान करंती। दयाकरी एही गरीब ब्राह्मण पाई मध्य किछि करंतु। से आपणंकर भक्त मध्य एवं सर्वदा आपणंक नाम जप करंती। भगवान शिव कहिले, हे पार्वती आपण बहुत दयालु, तेणु आपण समस्तंकु साहाय्य करिबाकु सर्वदा प्रस्तुत। भगवान शिव कहिले, एहाकु छाड़ी दियो। एहा जने व्यक्तिंक कर्मर परिणाम। जने व्यक्ति को तांको कर्मर परिणाम भोग करिबाकु पड़ी थाए। माता पार्वती कहिले, ना स्वामी तुमको तांको उपरे दया करिबाकु पड़िबो एवं मुन तुमको किछि मागिबी नाही। माता पार्वतींको जिदी जोगु भगवान भोलेनाथ सोईथिबा ब्राह्मणंक पाखकु पहुंचिले एवं से खाद्य पैकेट खोली भीतरकु चाहिले। जेतेबेले भगवान भोलेनाथ एहा देखिले से दुईटी आलू उठाई सेठारे दुईटी लड्डू रखी चालीगले। पार्वती एबे एहार व्यवस्था करी देइछि कही सेठारु चालीगले। ब्राह्मण सोईथिबा हेतु एही घटना विषय संपूर्ण अज्ञ थिले। से जानी नथिले कौन घटिछि। जेतेबेले ब्राह्मण आखि खोलिले सेतेबेले तृतीय प्रहर थिला। तांकु भोक लागिथिला, तेणु से खाद्य पैकेट उठाइले एवं जेतेबेले से पैकेट खोलिले से देखिले जे सेही पैकेट उपरे दुईटी ताजा लड्डू रखा जाइछि। सेही लड्डू देखि ब्राह्मणंक भोक बढ़ीगला। से भाबिबाकु लागिले जे लड्डू निश्चित भावरे कौनसी यज्ञकर्तांक घरु आसिछि एवं से शीघ्र लड्डू खाइबा परे से आश्चर्य हेला एही पैकेट रे आउ दुईटी लड्डू केउठारु आसिला। एहीपरि से प्राय एटी लड्डू खाई सारिथिले किंतु तांको पैकेट रे खाद्य थिला।
ସେ କିଛି ଲଡୁ ରଖି ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରି କପଡ଼ାର ଗଣ୍ଠିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା କରିନାହଁ। ଗଙ୍ଗାଧର କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବ ନା ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କଥା କହିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ସେହି ଜିନିଷ କ'ଣ। ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି କେଉଁ ଧନ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ବିଲେଇ ପରି ଡେଉଁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କପଡ଼ାର ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଲଡୁକୁ ଚାହିଁଲେ ତ କେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ। ଏହି ପ୍ରହେଳିକା କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଲଡୁ ନିଅ, ଖାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଲଡୁ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ସେହି ଲଡୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଲଡୁ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଖାଇଥିଲେ। ସେ ଲଡୁ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଲଡୁ କେବେ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଲଡୁ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଡୁ କେବେ କମିବା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହି ଲଡୁଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ କିପରି ଆସିଲା। ସବୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଘର ବାହାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମନୋହାରୀ ଲଡୁର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ଟାଙ୍ଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲଡୁ ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲଡୁ ଖାଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ଲଡୁକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ରଖି ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କେବେ ଲଡୁ ତିଆରି କରୁଥିବାର କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ କିମ୍ବା ଦୋକାନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠି ନଥିଲା। ସେ କିଛି କିଣି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଆବେ ପର୍ସୁ ଯାବେ ପର୍ସୁ ପଇସା କ୍ୟା କାମ ନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ହୁଏ, ସେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ପାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ କରିବାକୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ନୀଚ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛି। ଏହି ଲଡୁର ଗଣ୍ଠିଲି ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଡୁର ଏହି ଗଣ୍ଠିଲି ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ? ରାଜା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ପଠାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ମାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରିବା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦମନ କଲେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନଚେତ୍ ରାଜା ବଳ ପ୍ରଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ କରି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଗଙ୍ଗାଧର ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଗଣ୍ଠିଲି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଜବ ସହିତ ଅପମାନିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଲେ, ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସେହି ହ୍ରଦ ପାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବପରି ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପୂର୍ବ ପରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ଭୋଳେନାଥ, ତୁମେ ମନେ ଥିବ ଯେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବି ସମାନ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ? ଭୋଳେନାଥ ତାଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆସ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପାର୍ବତୀ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଭୋଳେନାଥ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ସର୍ବଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିରେ 2ଟି ଲଡୁ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠାରେ 2ଟି ଇଟା ରଖି ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିବାରୁ ଭୋଳେନାଥ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗାଧର ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ହ୍ରଦରେ ଗାଧୋଇଲେ ଏବଂ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଦେଲେ। କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଏକ ଇଟା ବାହାରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କପାଳରେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ବାଜିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାରା ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବଥ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ହସିଲେ ଏବଂ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ଏହି ଦୟାରେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଭାବିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଆଉ 2ଟି ଇଟା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଇଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ଦୟା ଦେଖିଲେ। ସେ ଇଟା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ, ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଠିଲିରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଲେ। ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ଇଟା ବାଜିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଘାତ ପାଇବାରୁ ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ହାୟ ରାମ ବୋଲି କହି ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରିଲେ, ସେ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଇଟାର ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଉଭୟ ଉଠି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ। କେହି କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ, ରଙ୍ଗାଧର ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଏହି ଦୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଭୋଳେନାଥ 2ଟି ଲଡୁ ବଦଳରେ 2ଟି ଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିଡ଼ାର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏହି ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଇଟାଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣ୍ଠିର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଆଉ 2ଟି ଇଟା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିସାରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ହଁ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଲଡୁ ଗଣ୍ଠିଲି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରଙ୍ଗାଧର ଇଟା ଗଣ୍ଠିଲି ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେ ରାଜା ଲଢୁଥିବା ଗଣ୍ଠିଲିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ରାଜା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁତ ଅଜବ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ 100 ସୈନିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗାଧର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଇଟାର ଗଣ୍ଠିଲି ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ,
ସେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଇଟାର ଗଣ୍ଠିଲି ମୁହଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏବେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେଲା ଯେ ଇଟା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଘାତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ସେମାନେ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 3400 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଟା ପଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ଏକପାଖିଆ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନା ପଠାଇଲେ। ସୈନିକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ବାହାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଏକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଇଟା ଗଣ୍ଠିଲି ସହିତ ସେଥିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଇଟାର ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଦେଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ନିରନ୍ତର ଇଟା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୀର ଏବଂ ବର୍ଚ୍ଛା ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଏବଂ କେବଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସୈନିକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ପଛକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଅସହାୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କେବଳ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଲି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଗଣ୍ଠିଲି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।